Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kembara kita di alam firman, iaitu dalam surah Yasin. Alhamdulillah, kita yang sedang menghayati kelompok ayat yang kedua dari surah Yasin ini. Kelompok ayat pertama, ayat 1 hingga ayat 7. Kelompok yang kedua adalah ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Yang dimaksudkan khasyah ini adalah membangkitkan, melahirkan sifat itqan dalam beramal. Itqan maknanya melakukan sesuatu itu dengan sebaik mungkin, dengan penuh ketelitian. Dan ketelitian ini ada asas-asasnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, yang mana ianya daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sabda Nabi, Inna Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, yuhibbu idha amila ahadukum amalan, Allah ini menyukai jika salah seorang di antara kamu ataupun setiap kamu ini bila melakukan sesuatu amal, idza amila ahadukum amalan, dia buat sesuatu amal, ayyutqinah, buat secara itqan. Itqan itu yang kita maksudkan, didasari dengan rasa khasyah. Jadi dia buat dengan cukup sempurna. Ia mengusahakan sesuatu sebaik mungkin. Kan dalam ayat 2 surah Al-Mulk, Allah berfirman, yang Allah meneracakan sesuatu, amalan itu berdasarkan ataupun berteraskan kepada perbuatan itu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. So, ia dilakukan dengan dasar ikhlas, ia dilakukan sesuai dengan syariat. Ini at least dasarnya. Bukan setakat buat, tapi tujuannya lain. Tidak mengandungi keikhlasan kepada Allah. Ataupun ikhlas, saya buat ni ikhlas semata-mata kerana Allah. Wah, sampai dia cakapkan sana sini dia cakap ikhlas, aku ikhlas, aku ikhlas, tapi tak sesuai dengan syariat. So, bagaimana amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? So, sifat itqan ini, ketelitian dalam melakukan suatu amal ini, yang diistilahkan oleh sebahagian orang sebagai satu sikap responsibility, kebertanggungjawaban, iaitu dia merasakan aku buat ini dengan penuh tanggungjawab. Itu yang kita katakan, bukan just do it, bukan hanya sekadar buat saja. Ia juga dapat diistilahkan sebagai suatu mas'uliyah. Ini dalam bahasa Arab, pertanggungjawabannya tadi. Yang mana mas'uliyah, pertanggungjawaban ini
responsibility leads to great success. Yes. Ketelitian kita ini. Kita teliti, perhatikan. Sebab itu, baik daripada sudut perancangannya, teliti daripada sudut perlaksanaannya, ada di sana timbal balik, ada di sana kajian-kajian yang dibuat dan sebagainya, bukan hanya sekadar melaksanakan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut kepada Allah perlu didasari bukan hanya sekadar semangat begitu saja. Perlu didasari dengan, selain iman, adalah dengan ilmu. Ilmu. Sebab iman dengan ilmu ni tak dapat dipisahkan. Semakin berilmunya seseorang, seharusnya lah semakin kuat imannya. Begitulah. Another way round. Sebaliknya. Semakin kukuh iman seseorang, semakin cinta dia kepada ilmu. Semakin berma'rifah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan orang-orang yang seperti inilah yang mana Al-Quran ini dapat diterima oleh mereka. Peringatan, pengajaran yang disampaikan oleh Nabi, yang sama ada disampaikan ke, diperingatkan ke ataupun tidak, mereka iaitu orang-orang yang tidak mau ikut, tidak punya rasa takut, maka orang-orang ini sama sekali tidak beriman. Tetap tidak beriman. Sebaliknya, orang yang punya dua dasar tadi, iaitu sedia menurut apa yang diperingatkan, dan yang keduanya punya rasa takut, orang-orang inilah yang akan terus menerima dan menghayati ajakan dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat jamaah dirahmati Allah, kisah-kisah para sahabat di mana seumpamanya ada diriwayatkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maklum sebagai salah seorang di antara pemimpin masyarakat Makkah. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam memang antara kegemaran beliau minum arak. Dalam apa-apa keramaian, apa-apa function, memang arak ni cukup menjadi minuman kegemaran. Dan Sayyidina Umar tidak terkecuali dalam budaya ini. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan tentang pengharaman arak, itu yang ingin kita lihat. Sayyidina Umar keluarkan, padahal barusan minum ni, keluarkan balik, jolok, maaf cakap, tekaknya untuk keluarkan balik. Bagi setengah orang, Allah dah telan, dah minum, sudahlah, Allah Tuhan Maha Pemaaf kan, dah tak apa. Tapi Sayyidina Umar tidak. Sayyidina Umar tidak. Dia keluarkan balik. Waktu menjadi khalifah, Sayyidina Umar mendapati adanya seorang ibu yang memujuk anaknya untuk menahan lapar. Sebab ketua keluarga, si ayah ini pergi berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bekalan makanan mereka ini kehabisan. Anak kelaparan. Lalu si ibu ni, mengikut sebahagian riwayat menyatakan rebus batu
Ada yang menyatakan rebus air kosong gitu saja dengan tujuan apa? Pujuk anak. Sementara menantikan masakan makanan itu masak. Kalau boleh biar anak tidurlah. Maknanya tidur dalam kelaparan. Kalau boleh. Sebab tak ada apa-apa yang nak disediakan. Bila Saidina Umar mengetahui perkara ini, Saidina Umar menghantukkan kepalanya ke tembok. Dengan ia mengatakan, "Wahai Umar, apa yang nak kau jawab terhadap Allah bila ditanyakan perkara ini?" So, ini mas'uliyah. Rasa kebertanggungjawaban. Responsibility. Itu yang tadi kita sebutkan. Sebab itu bila mana Saidina Umar esok harinya, berbalik kepada kisah tadi, beliau sendiri yang mengangkat gandum. Beliau sendiri yang memasakkan gandum itu. Kemudian beliau sendiri yang menyuapkan makanan tersebut kepada anak berkenaan. Subhanallah. Dan beliau kemudian naik ke atas mimbar mengucapkan kepada para tentera muslimin, "Pergilah kamu berjuang di jalan Allah. Wa ana abul ayal. Aku bertanggungjawab terhadap anak-anak yang kamu tinggalkan." Subhanallah. Ini khasyah. Takut. Takut kepada Allah. Takut melanggar perintah-perintah Allah. Takut tak ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti di sini dulu. Insya-Allah kita akan sambung kelompok ayat ni. Kita belum habis ayat 8 hingga ayat 12 ni. Kita masih membicarakannya. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah kita akan menghayati ayat yang ke-12 pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا لمن اجتمعنا هاهنا بسببهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة
فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من
من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواحه وأزواجه وآله وتابعيهم وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعلها في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والوباء. الطف بنا يا لطيف. الطف بنا يا لطيف. الطف بنا يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا كريم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.